Dear learners, thank you very much for joining the live class of spoken English at with me, Faisal Ahmed One. A very nice evening to you all. So today is the 10th day of spoken English with you, batch 1 at Intelligentsia. And I hope gradually you are learning, okay? And you have been learning since you started the class with me. And I hope within very short time you can speak in English fluently. Okay? I believe that. Okay, let's see the lesson plan today, this evening, what we are going to do. Okay, just okay, sir. I think you can see the screen that I'm sharing with you. Yes, sir. So day 10, level 1, lesson 8. Today we will practice vocabulary from the book 4000 Essential Words as usual. Then from Everyday Dialogue book section around the town, we will practice 2 dialogues, dialogue 2.7 and dialogue 2.8 at the post office and catching up after class. And in video lesson, we will go through a new English conversation, which is number 4 and unit number 1 to 5. Okay, so there is the link you can see. Okay. Okay, sir. So let's begin. I'm going to stop this share and share the new slide with you. So today at the post office 2.7 and 2.8 catching up after the class. Okay, at the post office ইংরেজিতে এবং ক্যাচিং আপ আফটার ক্লাস হচ্ছে ক্লাসের পর কারোর সাথে সাক্ষাৎ করা বা কারোর সাথে কথোপকথন করা। ওকে, সো আমরা দেখি at the post office. Here is the dialogue, okay, which is supposed to be practiced this evening at the post office. Here is the related illustration or image. Okay, this is a post office in a foreign country. Okay, not like Bangladesh. It's like different, very modern. Okay, look very modern. And the serviceman is smiling towards the lady who has come to the post office to get a service, to post a letter or something else which is related to post office. Okay, so let's see what are they conversating on. So here 2 people. Okay, one is postal clerk who is in service towards the lady Carol. What can I do for you today? Then Carol replied, I need to mail this package to New York, please. Postal clerk again says, okay, let's see how much it weighs. It's about 5 pounds. If you send it express, it will get there tomorrow. Or you can send it priority and it will get there by Saturday. Then Carol replies, Saturday is fine. How much will that be? Postal clerk replies, $11.35 or $11.35. Okay, $11.35. Do you need anything else? Then Carol replies, oh yeah, I almost forgot. I need a book of stamps too. Postal clerk then says, okay, your total comes to
20.35. That means $20.35. $20.35. সাধারণত ডলারের যে পয়সা অংশটা সেটাকে সেন্টস বলা হয়, পয়সাটা সেন্টস। পাউন্ডের ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় সেন্টস। পেন্স, পেনি পেন্স আর সেন্টস। আমেরিকা সেন্টস বলে আর কি, আর বাংলাদেশে বলে পয়সা। সো এখানে বলছে যে আমি হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ টুডে, আজকে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। ক্যারল, পোস্টাল ক্লার্ক বললো, ক্যারল বললো যে আমি আমার এই প্যাকেজটা, মানে একটা পার্সেল আর কি, যে পার্সেলটাকে ও এখানে প্যাকেজ বলেছে, এই প্যাকেজটা আমি টু নিউ ইয়র্ক মেইল করে পাঠাতে চাই, দয়া করে প্লিজ। এরপর পোস্টাল ক্লার্ক বললেন যে ওকে, লেটস সি হাউ মাচ ইট ওয়েটস, চলুন দেখা যাক এটা কতটুকু ওজন। সাধারণত পার্সেল নিলে যারা ওই পোস্টাল ক্লার্ক তারা এটা করে দেখে, ওয়েটস মানে ওজন, হ্যাঁ, কতখানি ইট ওয়েটস। সাধারণত গোনা, যে জিনিস গোনা যায় না সেটা সাধারণত মাছ শব্দ ব্যবহার করা হয়, ওকে। আর গোনা গেলে হাউ মেনি হতো। সো যেহেতু ওজন করবে, এটা ওজনের জিনিস তো গোনা যায় না, পরিমাপ করা যায়, সেজন্য হাউ মাচ, ইট ওয়েটস, কতখানি এর ওজন। লেটস সি, সাধারণত এটা কার্টেসি ইংলিশরা সাধারণত এটা বলে থাকে আর কি, লেটস সি, লেটস ডু ইট, মানে লেটস দিয়ে আর কি কথা বলে, হ্যাঁ। ইটস অ্যাবাউট 5 পাউন্ডস, পাউন্ড হচ্ছে একটা ওজনের পরিমাপের একক, আধা কেজি কম হয়, 450 গ্রামের মতো ওজন হয়। এটা আমেরিকা ইউরোপে পাউন্ড হিসেবে ওজন করা হয়, আমাদের দেশে কেজি হিসেবে ওজন করা হয়, ওকে। সো 5 পাউন্ডস মানে এর ওজন হচ্ছে আনুমানিক 2 কেজির মতো, হ্যাঁ। ইটস অ্যাবাউট 5 পাউন্ডস। যদি 450 গ্রামে 1 পাউন্ড, তাহলে 5 পাউন্ডে 2 কেজির মতো হবে আর কি। ইফ ইউ সেন্ড ইট এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেস হচ্ছে একটা পাঠানোর একটা ধরন আর কি। আমরা যেমন পোস্ট অফিসে গেলে বলে থাকি যে এটা কি রেজিস্টারে যাবে নাকি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া যাবে, হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া যাবে। নরমাল পোস্টে যাবে নাকি ওই যে মানে বিভিন্ন সার্ভিস দেয় আর কি ওরা, যেমন এই যে প্রায়োরিটি একটা সার্ভিস আছে এখানে, এক্সপ্রেস একটা সার্ভিস, এটা ওরা বলবে। প্রায়োরিটি হচ্ছে মানে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হবে এবং গ্যারান্টি সহ, হ্যাঁ। আর এক্সপ্রেস হচ্ছে খুব দ্রুত, তবে কোনো গ্যারান্টি নেই, হ্যাঁ, যেটা মানে কোনো গ্যারান্টি নাই বলতে এটা হয়তো নষ্ট হয়ে গেলে তারা দায়ী না, এরকম কিছু। সাধারণত এমন হয় না, তারপরে আর কি এই ধরনের সার্ভিস থাকে, যেটা হচ্ছে আর প্রায়োরিটি হচ্ছে স্পেশাল সার্ভিস, হ্যাঁ। সো ইফ ইউ সেন্ড ইট এক্সপ্রেস, মানে আপনি যদি এক্সপ্রেস সেবার মাধ্যমে পাঠাতে যান, ইট উইল গেট দেয়ার টুমোরো, আগামীকাল এটা পৌঁছাবে। এই পৌঁছানোর শব্দটা আমি গেট ব্যবহার করেছে, পৌঁছানোর শব্দটা ইট উইল রিচ, রিচের পরিবর্তে গেট ওরা বেশি ব্যবহার করে। গেট শব্দ খাওয়া নেওয়া এই ধরনের সব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওরা গেট শব্দটা ব্যবহার করে বেশি, হ্যাঁ। সেগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। ইট উইল গেট দেয়ার টুমোরো or you can send it priority, send it express, send it priority, send মানে পাঠানো, মানে আপনি প্রায়োরিটি সার্ভিসে এটা পাঠাতে পারেন, and it will get there by Saturday, এটা শনিবারের মধ্যে পৌঁছাবে, ওকে, মানে একটু সময় বেশি লাগবে। ক্যারল বলছে স্যাটারডে ইজ ফাইন, স্যাটারডে হলে কোনো সমস্যা নেই, এটা ফাইন, ভালো। হাউ মাচ উইল দ্যাট বি, মানে যদি প্রায়োরিটিতে পাঠাতে চায় এবং সেটা স্যাটারডে যায়, তাহলে এটা খরচ হবে কত, হাউ মাচ উইল দ্যাট বি, মানে হওয়া আর কি, কত হবে। পোস্টাল ক্লার্ক বললো যে $11.35 বা সেন্ট, $11.35। সো আপনার আর কোনো কিছু প্রয়োজন, ডু ইউ নিড এনিথিং এলস, অন্য কোনো কিছু বলতে এনিথিং এলস বলে আর কি। এরা বলছে ও ইয়ে আই অলমোস্ট ফরগট, আমি তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, ফরগেট এর পাস্ট ফর্ম ফরগট, বললো যে আমার একটা মানে এ বুক অফ স্ট্যাম্প দরকার, মানে এক বান্ডেল স্ট্যাম্প আমাকে আমার প্রয়োজন,
স্ট্যাম্প সাধারণত চিঠিপত্র বা বিভিন্ন ইয়েতে লাগানো হয় আর কি, পোস্ট অফিসের খামে, যেটার দ্বারা পোস্ট অফিসে যাওয়া লাগে না, ওই স্ট্যাম্পটা লাগিয়ে পোস্ট বক্সে দিলেই ওটা চিঠিটা চলে যায় এরকম। পোস্টাল ক্লার্ক বললো ওকে ইউ টোটাল কামস টু, যেহেতু সে মানে এক বান্ডেল স্ট্যাম্প নিয়েছে, সেটাকে বলেছে এ বুক অফ স্ট্যাম্পস। হ্যাঁ, তো স্ট্যাম্প সহ এবং তার পার্সেলের মূল্য হচ্ছে $11.35 বা পয়সা। সেন্ট আর কি, ওদের দেশের হিসেবে হচ্ছে। আর বুক অফ স্ট্যাম্প সহ টোটাল $20.35। ওকে ইউ টোটাল কামস টু, আপনার পুরো মোট এসেছে এত টাকা, এত ডলার। ওকে, এবার তুমি প্র্যাকটিস করো। হ্যাঁ আবার Okay, sir. What can I do for you today? I need to mail this package to New York, please. Okay, let's see how much is its weight. It's about 5 pounds. If you send it express, it will get there tomorrow. Or you can send it priority and it will get there by Saturday. Saturday is fine. How much will that be? $11.35. Do you need anything else? Oh yeah, I almost forget. I need a book of stamps too. Okay, your total comes to $20.35. ওকে দ্যাটস ফাইন, বাসায় আরেকবার প্র্যাকটিস করে নে। হ্যাঁ, Okay, sir. আমরা নেক্সট ইয়েতে চলে যাই। সো ইউ টোটাল কামস টু, এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু লাইন বা ফ্রেজ এগুলো ইয়ে করছে। ও ইয়ে, what can I do for you, or you can send it priority ইত্যাদি। catching up after class, ক্লাসের শেষে বা ক্লাসের পরে দেখা করে কারোর সাথে সাক্ষাৎ করে কথা হলো। হ্যাঁ, ওরা দুজন ক্লাসমেট, তো ক্লাসের পরে ওরা সাক্ষাৎ করে কথা বলছে আর কি। সো এটা ছবি আমরা দেখি এখানে তারা কি কথোপকথন করছে। লিন্ডা এবং ফ্রাঙ্ক, তারা দুই বন্ধু, ক্লাসমেট, সহপাঠী। তো ক্লাসের পর তারা সাক্ষাৎ করে এই কথোপকথন গুলো করেছে আর কি। Hey, how did your physics exam go? Not bad, thanks. I'm just glad it's over. How about you? How did your presentation go? Oh, it went really well. Thanks for helping me with it. No problem. So, do you feel like starting tomorrow for mathematics? Yeah, sure. Come over around 10 o'clock after breakfast. All right, I'll bring my notes. So, এখানে আমরা সাধারণত কথা বলে থাকি যারা ক্লাসমেট, ক্লাসের পরে তারা পরীক্ষা হয়েছে কিনা, প্রেজেন্টেশন কেমন হয়েছে, পরীক্ষা কেমন হয়েছে, কবে হবে, এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলে আর কি। ওইটাই এখানে হয়েছে। লিন্ডা বলছে হে, এখানে যখন আমরা কোনো অতীতকালের কথা বলবো তখন ডিড দিয়ে প্রশ্ন করবো। ওকে, আর বর্তমানে Okay, sir. আছে। এক্সকিউজ মি। সো ডিড দিয়ে এখানে করেছে অতীতকালের কথা আর কি। হাউ ডিড ইউর ফিজিক্স এক্সাম, ফিজিক্স হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের সাবজেক্টটা কি ফিজিক্স বলে, এটা তো আমরা জানি। ওকে, জি স্যার। কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ইত্যাদি। তো তোমার ফিজিক্স পরীক্ষাটা কেমন হলো?
এই যে কেমন হলো কথাটা, এটা সাধারণত গো ভার্ব দিয়ে বলা হয়। ওকে, গো মানে আমরা জানি যাওয়া, কিন্তু Yes, এখানে sir. কেমন হলো সেক্ষেত্রেও গো শব্দ ব্যবহার করা যায়। ওকে, সো হাউ ডিড ইউ ফিজিক্স এক্সাম গো, মানে তোমার ফিজিক্স পরীক্ষাটা কেমন হয়েছে? ও বলছে যে খারাপ না, ভালোই, ধন্যবাদ। গ্ল্যাড ইটস ওভার, মানে আমি খুবই আনন্দিত। গ্ল্যাড মানে হ্যাপি আর কি। Glad, happy. শেষ, ফিজিক্স পরীক্ষাটা শেষ। তো সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা শেষ হলে একটু আনন্দিত হয়, তাই না? মানে Yes, sir. টেনশন মুক্ত হয়, রিল্যাক্স ফিল করে। এই জন্য বলছে আই এম জাস্ট গ্ল্যাড ইটস ওভার, মানে পরীক্ষাটা শেষ, তো আমার খুব ভালো লাগছে, আনন্দ লাগছে। গ্ল্যাড, গ্ল্যাড মানে গর্বিত বা আনন্দিত। বলছে হাউ অ্যাবাউট ইউ, তোমার কি অবস্থা, তোমার পরীক্ষার কি খবর? এখানে হাউ অ্যাবাউট ইউ সংক্ষেপে ওই কথা রিপিট আবার না করে জাস্ট বলছে হাউ অ্যাবাউট, মানে তোমার পরীক্ষার কি খবর। বলছে হাউ ডু ইউ প্রেজেন্টেশন গো, এখানে হাউ বলতে হাউ ডিড, এই যে হাউ ডিড কে, হ্যাঁ, How? Sir. থেকে সংক্ষেপে লিখেছে হাউ, মানে হাউ ডিড ইউ প্রেজেন্টেশন গো, একই কথা ডিড দিয়ে করেছে আর কি। ওই যে এখানে যেমন গো ব্যবহার করেছে, এখানে শুধু এখানে ফিজিক্সের এক্সাম সম্পর্কে বলেছে, আর এখানে প্রেজেন্টেশন। আসলে আমরা পরীক্ষার পরে প্রেজেন্টেশন দেই বা আগে প্রেজেন্টেশন দেই, সেগুলো নিয়েও কথোপকথন হয়। তো বললো যে তোমার প্রেজেন্টেশনটা কেমন হয়েছে। তো লিন্ডা বলছে যে ও ইট ওয়েন্ট রিয়েলি ওয়েল, বলছে এটা বেশ ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ, এই যে গো দিয়ে, গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট, যেহেতু প্রশ্নটা ডিড দিয়ে করেছে অতীতকাল, সেজন্য উত্তরটাও অতীতকাল, গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট। ওকে, ইট ওয়েন্ট রিয়েলি, বেশ ভালোই হয়েছে। ওয়েল মানে ভালো। থ্যাঙ্কস ফর হেল্পিং মি উইথ ইট, আমাকে প্রেজেন্টেশনে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। ওকে, এখানে ইট দ্বারা প্রেজেন্টেশনটাকে বোঝাচ্ছে। ওকে, অর্থাৎ Yes, sir. লিন্ডাকে ফ্রাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে সাহায্য করেছে, থ্যাংক ইউ বলেছে। ফ্রাঙ্ক বলছে কোনো সমস্যা নেই। সো ডু ইউ ফিল লাইক স্টাডিং টুমরো ফর আওয়ার ম্যাথ এক্সাম, আমাদের অঙ্ক পরীক্ষার জন্য তুমি কি আগামীকাল পড়ছো বলে মনে হচ্ছে, মানে পড়বে কিনা, ওকে জিজ্ঞেস করেছে আর কি। তুমি কি ম্যাথ এক্সামের জন্য আগামীকাল পড়বে কিনা আমার সাথে? ডু ইউ ফিল লাইক স্টাডিং টুমরো? ওকে, লিন্ডা বলছে হ্যাঁ অবশ্যই, শিওর, নিশ্চয়ই। কাম ওভার মানে চলে আসো 10টার দিকে, নাস্তার পরে। হ্যাঁ, সকালবেলা নাস্তার পরে 10টার দিকে চলে আসো। কাম ওভার মানে চলে আসা। কামের সাথে ওভার একটা প্রিপোজিশন জুড়ে দিয়েছে। অ্যারাউন্ড মানে আনুমানিক আর কি, 10টা। তো ফ্রাঙ্ক বলছে ঠিক আছে, আমি নোটগুলো নিয়ে আসবো। ওকে, মানে ম্যাথ এক্সামের কথা বলছে। আই উইল ব্রিং মাই নোটস, ব্রিং মানে আনা, আল মানে আই উইল। ওকে, Okay, sir. এবার করো। Hey, how did your physics exam go? Not bad, thanks. I am just glad it's over. How about you? How your presentation go? Oh, it went really well. Thanks for helping me with it. No problem. Sure, do you feel like studying tomorrow for our math exam? Yeah, sure. Come over around 10 o'clock after breakfast. All right, I will bring my notes. I will bring my notes. Okay, that's fine. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের। ওকে, সো Yes, sir. ডায়লগ এই পর্যন্তই। at the post office এবং catching up after class. ওকে, Plus. লিন্ডা Okay, sir. তাদের কথোপকথন আমরা দেখলাম। I am just glad it's over. How about you?
How did your presentation go? How did your physics exam go? Do you feel like studying tomorrow for a math exam? Oh, it went really well. Come over around 10 after breakfast. I'll bring my notes. এই যে ইত্যাদি কিছু কমন এক্সপ্রেশন, এগুলো একটু মুখস্থ করে নিবে, হ্যাঁ? তাহলে তুমি পরবর্তীতে Okay, sir. প্র্যাকটিস না করলে পারবে না, হ্যাঁ? প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক বেশি বেশি। ওকে, সো আমরা চলে যাই এবার আমাদের নেক্সট প্র্যাকটিসে। ওকে, দ্য রিপোর্ট, হ্যাঁ? এখানে আমরা দেখি রিপোর্ট নিয়ে তারা কি কথা বলছে। ওকে, Okay, sir. যেগুলো বোল্ড আকারে দেওয়া আছে, অ্যামং মানে আমাদের মাঝে বা কারো মাঝে, লাইব্রেরি, রেট, স্কোর, রিপোর্ট, ডিসক্রাইব, Describe সাপোজ, প্ল্যানেট। তুমি রিপিট করো শব্দগুলো। সেভারাল, several, চার্ট, hail, chart, comprehend, comprehend, speed, instead, suddenly, suddenly, alien, alien, friendly, friendly, solve, help, view, universe, view, universe, cloud, ever, river. ইত্যাদি। আচ্ছা, যাই হোক, আর শব্দ আছে, তবে এগুলো ওরা বোল্ড করে দিয়েছে একটু। Okay, let's begin. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. Lee হচ্ছে একজনের নাম আর কি। লি লাইব্রেরিতে বইয়ের মাঝখানে বসলো, মানে তার চারিদিকে বই, আর সে বইয়ের মাঝখানে, এবং সে তার গ্রুপ প্রজেক্ট, মানে একসঙ্গে কয়েকজন মিলে যে প্রকল্পটা নিয়ে তারা কাজ করছে, সেই গ্রুপ প্রজেক্ট নিয়ে সে চিন্তা করলো। থট, থিঙ্কের পার্সন থট, গল্পটা অতীতকালে, সেজন্য এখানে সিটের পার্সন স্যাট, থিঙ্কের পার্সন থট ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। হ্যাভ এর পার্সন হ্যাড। দে হ্যাড টু টার্ন ইট ইন সুন। তাদের শীঘ্রই এই প্রজেক্টটা কি টার্নিং করলো, মানে প্রজেক্টটা চালু করলো। টার্নিং করা মানে চালু করা, করতে হয়েছিল বা শুরু করতে হয়েছিল, মানে তাদের প্রজেক্ট নিয়ে তারা ভাবছে, এখন সেটা নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে তাদের খুব শীঘ্রই, হ্যাঁ? সেই কথাটাই বলছে, টার্ন ইট ইন মানে শুরু করা, শীঘ্রই, সুন, সুন মানে শীঘ্রই। আর হ্যাড টু মানে হচ্ছে করতে হবে, করতে হয়েছিল, হ্যাঁ? তাদের খুব Yes, শীঘ্রই sir. এটা শুরু করতে হয়েছিল বা করতে হবে, এটার পাস্ট ফর্মে লিখেছে, যেন করতে হয়েছিল অর্থটা এমন আর কি। But he hadn't even started his part, কিন্তু সে তার অংশটা এখনো শুরুই করেনি। মানে গ্রুপ প্রজেক্টের বিভিন্ন সবার মাঝে ভাগ করে দেওয়া থাকে কাজ আর কি, তো তার অংশটা এখানে হিজ পার্ট বলেছে। জ্যাক এন্ড ক্লেয়ার ওয়ার ইন হিজ গ্রুপ। জ্যাক এবং ক্লেয়ার তার গ্রুপে বা তার দলে ছিল। দে হ্যাড ওয়ার্কড হার্ড, তারা কঠোর পরিশ্রম করেছিল। দে আর অলসো ভেরি স্মার্ট, তারা খুবই স্মার্ট ছিল, দক্ষ আর কি, বা সূচক। Yes, sir. And Lee didn't want them to get a bad grade, এবং লি চাইনি যে তাদের একটা খারাপ স্কোর আসুক, হ্যাঁ? ব্যাড গ্রেড মানে খারাপ স্কোর, অর্থাৎ তারা যদি প্রজেক্টটা নিয়ে ভালো কাজ না করে, তাহলে তাদের গ্রেড ভালো আসবে। জ্যাক ডিড দ্য রিপোর্ট, জ্যাক রিপোর্টটা করেছিল, মানে প্রজেক্টে কি কি করছে সেটা লিখিতভাবে কাগজে ইয়ে করাটা হচ্ছে রিপোর্ট, হ্যাঁ? তো জ্যাক Yes, sir. রিপোর্টিংটা করেছিল। He wrote a lot
of very good sentences and describe things with great adjectives. সে অনেক ভালো বাক্য ব্যবহার করে লিখেছিল এবং বর্ণনা করেছিল অনেক ভালো অ্যাডজেক্টিভ Great. বা বিশেষণ দিয়ে। অ্যাডজেক্টিভ মানে বিশেষণ। Claire drew a nice map of the stars. Claire তারকাগুলোর একটা সুন্দর ম্যাপ বা মানচিত্র আঁকলো। Now Lee needed to do his part of the project. এখন লি এর প্রজেক্টে বা প্রকল্পে তার অংশটা তাকে করতে হয়েছে বা করার প্রয়োজন হয়েছে। Well, I suppose I need to start my model. Lee thought. লি ভাবলো যে বেশ, আমার মনে হচ্ছে যে আমার মডেলটা আমাকে শুরু করার প্রয়োজন। Making a model of a planet was really hard. একটা গ্রহের মডেল তৈরি করাটা সত্যি কঠিন ছিল। Lee tried to read several books. লি কয়েকটা বই পড়ার চেষ্টা করলো। Try এর পাশে tried, okay? To read, but he couldn't comprehend any of the charts. কিন্তু সে তালিকাগুলো কোনোটি ভালো করে বুঝতে পারলো না। Comprehend মানে আন্ডারস্ট্যান্ড করা। We are going to fail because of me, Lee said. লি বললো যে আমার কারণে আমরা আসলে ব্যর্থ হতে যাচ্ছি। মানে সে চার্ট করে কিছুই বুঝতে পারেনি। কম্প্রিহেন্ড মানে আন্ডারস্ট্যান্ড আর কি। Yes, sir. অনুধাবন করা। He put his head down on the table and said, সে টেবিলের উপরে তার মাথাটা রাখলো এবং বলল, I wish I could see a planet instead of having to read about it. আমার ইচ্ছা যদি আমি একটা গ্রহ দেখতে পেতাম নিজের চোখে, বরং এই সম্পর্কে বইতে না পড়ে বা পড়ার পরিবর্তে। Suddenly there was a bright light. হঠাৎ সেখানে একটা উজ্জ্বল আলো আসলো। Lee was pulled from his chair. Okay, Lee তার চেয়ার থেকে টেনে দূরে সরে গেল। Through the roof, ছাদের মধ্যে দিয়ে। Okay, and right into a strange ship. এবং অদ্ভুত এক জাহাজের মধ্যে। Hello kid, said an alien. শিপ বলতে ক্যাপ্টেন হচ্ছে ওই তোমার এলিয়েন বা গ্রহের জাতিরা যে তাদের যে স্পেস ক্রাফটে থাকে সেই স্পেস ক্রাফটে শিপ গুলো সেখানে জাহাজ, সমুদ্রের জাহাজ না, কি আকাশের জাহাজ। Did you ask for help? তুমি কি সাহায্য চাইছিলে? মানে একটা এলিয়েন তাকে বললো আর কি, সে বোধহয় ছাদের উপরে চেয়ার নিয়ে চলে গেছে। মানে বিষয়টা একটু অদ্ভুত রে। হ্যাঁ, মানে চেয়ার থেকে তাকে কেউ একজন টান দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে ছাদের উপরে এবং সেখানে অদ্ভুত এক জাহাজের মধ্যে তাকে টেনে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তো সেখানে তাকে বাচ্চা বলে সম্বোধন করেছে একটা এলিয়েন। হ্যাঁ, ভিন গ্রহের জাতি। সে এলিয়েনটা বললো যে এই বাচ্চা বলো তোমার কি কোনো সাহায্যের দরকার নেই। এখানে একটা অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটেছে আর কি। হ্যাঁ, তো লি তখন told the friendly alien all about his project. লি তখন তার পুরো প্রকল্প সম্পর্কে সেই বন্ধুসুলভ এলিয়েনটাকে বলল। The alien agreed to help Lee solve his problem. তখন এলিয়েন লি এর সমস্যা সমাধান করার জন্য রাজি হলো। First we will fly through space to view the universe. প্রথমে আমরা এই মহাকাশের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাব সারা বিশ্ব জগৎটা দেখার জন্য। এরপর দেন I can help you make a model of my planet. হ্যাঁ, আমার প্ল্যানেটের একটা মডেল তৈরি করতে তোমাকে আমি সাহায্য করব। ওকে, soon they are going through the clouds. শীঘ্রই তারা মেঘের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। They passed the moon. তারা চাঁদ অতিক্রম করলো। And they viewed Mars. এরপর তারা মঙ্গল গ্রহটা দেখলো। Lee was very excited. লি ছিল খুবই উৎফুল্ল।
instead of a bad grade, খারাপ স্কোর বা মার্ক বা গ্রেড পাওয়ার পরিবর্তে his group would have the best project ever. তার দলটা কি সবচেয়ে ভালো প্রজেক্টটাই করবে। It's time to go home. এখন বাড়িতে যাওয়ার সময় হয়েছে। The alien finally said. এলিয়েন অবশেষে বলল যে বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে। On the way back, ফেরার পথে he helped Lee make a model of the planet Mars. মঙ্গল গ্রহের একটা মডেল তাকে তৈরি করতে সাহায্য করল সেই এলিয়েনটা। Soon they were on Earth. শীঘ্রই তারা আবার পৃথিবীতে চলে আসলো। Thanks, Lee said. Lee বলল ধন্যবাদ। My model will be awesome. আমার মডেলটা খুবই চমৎকার হবে। Then he took his model and said goodbye to his new friend. এরপর সে মডেলটা নিল এবং তার এই নতুন বন্ধুকে বিদায় জানালো। ওকে, এই যে চারজন তারা প্রজেক্টে কাজ করছিল মহাকাশের গ্রহ নিয়ে আর কি, সেটার উপর এক কাল্পনিক একটা গল্প এখানে তৈরি হয়েছে। তুমি এবার একটু পড়ো, হ্যাঁ, রিডিং। Okay, sir. The report. Lee sat among the books at the library and thought about this his group project. They had to turn it in stone, but the hard even start his part. Jack and Claire were in this group. They had worked hard. They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade. Jack did the report. He wrote a lot of very good sentence and described things with great adjectives. Claire, draw a nice map of the stars. Now Lee needed to do his part of the project. Well, I supposed I need to start my model. Lee thought. Making a model of a planet was really hard. Lee tried to read several books, but they couldn't comprehend and of the charts. We are going to fail because of me, Lee said. He put his head down on the table and said, I wish could see a planet instead of having to read about it. Suddenly, there was a breath light. Lee was pulled from his chair toward the roof and right into a strange ship. Hello, kid, said an alien. Do you ask for me? Do you ask for help? Lee told the friendly alien all about his project. The alien agreed to help Lee solve this problem. First, we'll fly through space to view the universe. Then I help you make a model of my planet. Soon, they were going through the clouds.
They passed the moon. Then they viewed Mars. Lee was very excited. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. It's time to go home. The alien finally said. On the way back, he helped Lee make a model of the planet Mars. Mars. Soon they were on Earth. Thanks, Lee said. My model uh, will be awesome. Then the boat took this model and said goodbye to this new friend. Okay. So রিডিংটা হচ্ছে তোমার ইংলিশ স্কিলটা কিছুটা ডেভেলপ করবে, এই জন্য আমি রিডিংটা প্র্যাকটিস করাই। ঠিক আছে, তুমি বাসায় হচ্ছে ধরো যে রেডিও শুনবে, ইংলিশ রেডিও, ইংলিশ অডিও বুক, তারপরে ইউটিউবে পাওয়া যায়, বিভিন্ন পডকাস্ট শুনবা, নিউজ পেপার, ইংলিশ নিউজ পেপার পড়বা। ওকে, Okay, sir. প্রতিদিন 1 ঘন্টা ইংলিশ নিউজ পড়বা। হ্যাঁ, তাহলে তোমার ইংলিশ ডেভেলপ হবে, আদারওয়াইজ তো হবে না। ওকে, শুধু আমার উপর নির্ভর থাকলে হবে না, আমিও তোমাকে গাইড করবো, কিন্তু তোমাদেরকে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিদিন 1 ঘন্টা করে যে কোনো ইংরেজি বই বা নিউজ পেপার পড়তে হবে। ওকে, কমপক্ষে 1 ঘন্টা, কিছু করতে পারলে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা Okay. এবার যাই নতুন ভিডিও লেসনে। তুমি দেখতে পাচ্ছ তো না? Yes, sir. ওকে, তাহলে তুমি নিজেকে একটু আনমিউট করে নাও, তাহলে ভিডিওটা ভালো দেখতে পাবে। Good afternoon. Has anyone helped you yet? No, not yet. What can I do for you? I'm looking for some socks. What kinds of socks? I'd like to buy some warm winter socks. I'm sorry, all we have is thin dress socks. Do you know where I can buy winter socks? Yes, there is an outdoor clothing store located on the 3rd level. Okay, I'll try there. Thanks for your help. You're welcome. Hello, Hi, can I help you find something? sure. I'm looking for a tie. Oh, all of our ties are in the middle aisle. Thank you. You're welcome. By the way, are any of your ties on sale? Yes, all of our silk ties are on sale today. Do you have any thin ties? I prefer the thin style. Yes, we do. Although we don't have many left. You will find some located on the back rack. One more question. Do you have any solid color ties without any designs? No, I'm so sorry. We don't. All of our solid colors have been sold.
morning. May I help you? Not quite yet. I'm still looking. Okay, let me know if you have any questions. Sure. Thanks. Excuse me. Do you have any items on sale today? Yes, our men's clothing department has a sale on belts. And where's the men's clothing department? Go straight ahead and turn left. Okay, thanks. And have a nice day. Thanks, you too. ওকে, ইউনিট 1 এর কোন অংশ কি আছে এমন যেটা তুমি বুঝতে পারো নাই? আওয়াল, তুমি কি আছো? জি স্যার, আনমিউট করা ছিল তো স্যার, কথা বলছি কিন্তু। ওকে, আচ্ছা, আমি এই লিংকটা শেয়ার করে দিব, পরে একটু দেখো। হ্যাঁ, দেখে যদি কোনো অংশ বুঝতে না পারো সেটা গ্রুপে লিখে আমাকে জানাবে। ওকে, মেসেজে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, আমরা ইউনিট 2 দেখে আস্কিং ফর মোর ইনফরমেশন। Yes, could you tell me how much the shirt costs? That's a very reasonable price. Do you have this one in black? We only have this shirt in 4 colors. The one in green. Do you think the colors fade? Well, definitely not. These are rewashed shirts. I would like the one in green, please. Can you tell me, do you have a size XXL? I'm buying this shirt for my husband, and my husband is very big. We only have 4 sizes of this shirt. Small, medium, large, and extra large. See the extra large, please? Sure. This will fit my husband. It's 100% cotton. I wonder if it will shrink after a few washes. Ma'am, these shirts are pre-shrunk, so you don't need to worry about shrinking. That's good. I will take this one, please. Okay, that would be $9.95. Here you go. Thank you so much for your help. You're welcome. Just one moment, please, for your change and your receipt. Has anyone taken care of you yet? No, not yet. Could you help me find a pair of jeans, please? Sure. What style do you like? I like the loose fitting style. And what is your size? My waist size is 29 inches. What length are you looking for? Approximately 30 inches. And what color do you like? We have black, light blue, and navy blue. I like the navy blue. You might be interested in these. Yes, I like this style very much. They're very popular. We sell a lot of them. Can I try them on? Yes, of course. The fitting rooms are over there to your left. Can I help you with something? Yes, please. I'm looking for some ties. Well, you are in luck because we have some ties that are on sale today. Really? Which ones? Well, the ties on this rack are 30 to 50% off. And the ties on this rack are 60% off. Do you have these silk ties? We have some ties that were made in China. Really? Can I see them? Sure. They're on sale for 30 to 50% off too. Which do you like? Solid colors, stripes, or designs? I prefer solid colors. How about these?
Okay, I'll take these. Unit 3. Okay, so ইউনিট 2 তে হচ্ছে কেনাকাটার সময় বিভিন্ন ইনফরমেশন আমরা জিজ্ঞেস করি দোকানদারকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বা ক্লথিং সম্পর্কে সেই বিষয়গুলো ইনপুট দেওয়া যেটা আমরা দেখি আস্কিং ফর অ্যাডভাইস আর একটা কি বলছি Is there anything I could help you with? Yes, I'm going to a friend's housewarming party, and I would appreciate some suggestions on what gift to buy. Sure. How about some detergents and utensils to help clean the house? I'm sure other people will also buy detergents. What about a nice fruit basket? It's simple. No, I was thinking about getting them something more useful around the house. Is your friend a man? Yes. Perhaps he likes fixing things around the house. Maybe you could get him a set of tools. You can find it in the hardware section located on the third floor. Okay, thank you so much. You're welcome. What can I do for you? Well, I'm looking for a new outfit for this weekend. Okay, may I ask what the occasion would be? Yes, it's a casual party. Would this be for yourself? Yes. Okay, what price range are you thinking about? I'm looking to spend between $150 and $200. Well, we could start by looking at some pens. I like these navy blue slacks. How much are they? These are $60. Would you like to try them on? Yes, please. I really like these slacks. What color shirt would go well with them? Well, if you're really brave, I would recommend this red shirt. Do you have anything else? We have these silk shirts. How much are they? The silk shirts are $60. Would you like to try them on? Yes, please. I like the texture of silk, but I think these shirts are too tight for me. Do you have anything with a loose fit? Yes. Do you like this loose fit shirt? Yes, I do. I'll take the black and white one, please. Okay. But don't you think this one is nice too? Please, I think I'm done here. Okay, very well. Please pay at the cashier counter over there. Thank you very much for your help. Sure. May I help you? Yes, Father's Day is approaching, and I'd like to get a gift for my dad. Do you have any ideas for a gift? Not really. I thought I'd shop around for some ideas first. How about some clothing? No, not clothing. I get clothing every year. This year, I want to do something just a little bit different. Would you like to look at our men's accessories? Sure. What do you suggest? Well, that depends. Does your father wear suits? Oh, yes. He's a businessman. He wears suits every day. Then would you like to look at tie coats or cufflinks? Similar to come here with me, and I'll show you what we have. Okay, Awal. So আমরা আচ্ছা জি স্যার। লিংকটা আমি গ্রুপে শেয়ার করেছি তুমি দেখে নিয়ে তোমার নিজের মতো করে প্র্যাকটিস করার কোনো বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে ওকে স্যার। ভালো করে খেয়াল করতে হবে ওকে বলার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আস্তে আস্তে হবে ঠিক আছে ওকে স্যার। তো 1 থেকে 3 নম্বর ইউনিট পর্যন্ত আমরা দেখলাম 9.50 মিনিটস পর্যন্ত প্লেব্যাক ওকে তো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত আওয়াল
Okay, sir. very much for being with me for the whole session. Okay, for being with me. Okay, sir. So Good night. punctuality is very important to develop any type of skill, whether it's spoken English or any other thing else. Okay, so I'd like to goodbye to you. So goodbye. Okay, sir. Good night. Take care. You too. Assalamu alaikum. Bye.